यूपी, राजस्थान और हरियाणा के बाद आज पंजाब में किसानों की महापंचायत में पहुंचे लाखों किसान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में महापंचायतों को भारी प्रतिक्रिया के बाद आज पंजाब में पहली महापंचायत आयोजित की गई है। किसान सम्मान मोर्चा जगरांव अनाज मंडी में इस महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलवीर सिंह राजोवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, निर्भया टुडी के मंजीत तनेर और बूटा वुर्जगिल मौजूद रहे। लुधियाना जिले के जगरांव तहसील में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों के कई आला नेता शामिल हुए। ऑप्शनल है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनका पॉजिटिविटी है कि अभी पहले ही जैसा ही? वो पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा। हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या आप लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। राज्यपाल साहब, और भी आंदोलन जेड़ा होएगी महापंचायत अभी और भी होगी पंजाब में या यही? देखो जदों भी डिमांड आएगी आ लोगों ने रोज़ टेलीफोन कर कहते सी भी सानू करन दिओ रैली, करन दिओ, सानू रैली करन दिओ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ नहीं ਕਿਹਾ। क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। अब तक तो रवैया रहा है सरकार का, और अब सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को सारे देश को गुमराह कर रही है। इससे देश बर्बाद हो जाए। सभा में और पार्लियामेंट में बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे कितना आप सहमत हैं? और जितनी देर तक प्रैक्टिकली मित्रों सामने नहीं आएगा कोई विश्वास नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें? आपकी शर्त क्या है सर? शर्त क्या है? शर्त कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशन होगी, उसमें हमारी जायज़ है बात। जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बैठा रखा है किसानों को? लड़की ਨੂਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? हेलो देखो ये साडा ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। एक सारे ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। 2 ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਬਈ? ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ? ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੁਣ ਚੁੱਭਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਖਤ ਜੀਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹੈਗੇ ਸੰਤਾ ਮਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਉਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਚੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਤੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ। 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ। 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨੰਬਰ ਕੱਟਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਜਵੰਦੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8.5% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਘੱਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ,
ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਭੇ ਬੇਂਡੀ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 9:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੋਢੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਢੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜੋਨ ਤੋੜੂ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਕੇ ਤੋਂ, ਸਬੱਦੀ ਤੋਂ ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੱਡੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਨ ਤੋੜੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 1974 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਰਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 1976 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 77 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋਊ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੰਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, 20% ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਭਰਾਵੋ 3 ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, मंत्री लिख लेंगे सी हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सेक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे सारी नुक्स ने जो आज मोदी कहता काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है, फिर इन्हूं रखण दी की लोड़ है? क्यों बनाया ये कानून? इन्हूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र का बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहता है राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो अपनी भी रख लो। मैं कह की करना है? कहता है इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप कीते हैं तो इको बारी गंगा ना लो, सारे वापस ले लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग जो उठ के कराए, ये कहते हैं ये काला की है सानू दस दो। एक एक दाना काला दाल है, एक एक दाना काला है और जेड़ी नीयत है वो तुहाडी जमीन ते हक है। मैं पूछा एक मीटिंग च भी मैनू ये दस्यो जे इत्थे दे किसानां नूं विहले करना है, उन्हां दे नाल खेत मजदूर ने 86% आबादी अपनी रोटी खेती चों कमाउंदी है। कोई 90-95 करोड़ लोग ने जिन्हां दी रोजी रोटी खेती विचों है। तुसीं ये सारा मॉडल बदल दोगे, वो अनपढ़ ने। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एक रिपोर्ट है, उन्हां दी एक स्टडी है भाई पंजाब की तुसीं बहुत अगां वधू स्टेट कहंदे हो। उस स्टेट में किसानां दा हाल ये है भाई 65% किसान 10वीं जमात पास नहीं कर सके, 75% खेत मजदूर 10वीं फेल ने। ते जिन्हां लोकां दे 10वीं जमात पास नहीं हुई उन्हां दे सरकार दीयां घुणतरां किवें समझणगे? इन्हां लोकां कोल कोई स्किल नहीं, कोई हुनर नहीं, अनपढ़ ने, अध पढ़े ने। तुसीं जमीनां लै लोगे, एडी वड्डी पद्धर ते जिहड़े लोग बेरोजगार होणगे उन्हां नूं रोजगार कित्थों दिओगे? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं सरकार को। हर कानून ते एक एक क्लॉज ते 3 वारी बहस कर लई। 3 वारी बहस करने तो बाद जदों नहीं बोले, तुसीं पढ़िया होया प्रेस असीं सारे
ਅੱਕ ਗਏ बहस कर करके 4-4 5-5 घंटे दी मीटिंगां में असीं सारे ने यस और नो लिख के तख्तियां उन्होंने मूहरे करतियां धर के प्रोटेस्ट वजों यस और नो दी तख्तियां लेके बैठे ने मंत्रियों को कोई जवाब नहीं सानू ठोर दे रहे भी कोई बोले ना मीटिंग बर्खास्त हो गई 11 मीटिंगां बराबर हुई हैं कोई इन्हां कोल जवाब नहीं ये मनते ने भी साडे कोल बन गए कानून का साडा किसी तरह खैरा छो रिपील शब्द ना वरतो या तो सानू एक मीटिंग कहते रिपील का बदल कोई शब्द दस दो असीं क्या दस देने वो भी दस देने पर सानू ये दसो तुसीं कानून बनाए क्यों मेरे तो पहले वकील साहब बोल रहे थे सेखों साहब हेलो मीटिंग च असीं पूछिया भी साडे देश का एक संविधान है संविधान की 7th शेड्यूल में 3 लिस्टां ने एक लिस्ट में कानून ने वो सारे कानून ने जिहड़े सूबे की सरकार बना सकती है एक लिस्ट में वो कानून ने जिहड़ी सेंटर बना सकती है एक लिस्ट ऐसी है जिथे सेंटर ते स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं सूबे की लिस्ट में 13 नंबर ते 12 नंबर ते ये लिखा कि खेती राज्यों का विषय अकाली मदद करने की गल करते सी विचारे छड्ड गए पर असीं फड़ लिया है ये तो मदद करने का विषय तुसीं दखल नहीं दे सकते एग्रीकल्चर मार्केटिंग 18 नंबर ते दर्ज है ये भी राज्यों का विषय तुसीं ये क्यों दखल दिता कहते जी 33 नंबर एंट्री है जी सांझी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट के विच उहदे मुताबिक असीं कानून बनाए मैं कहा जी मैनूं एक दस्सिओ ये किसानों वास्ते तो बने नहीं तुसीं कानून का लो ट्रेड वास्ते लिखा ट्रेड वास्ते व्यापार वास्ते कानून बनाए किसानों ने कानून नहीं बनाए ये लिखा है फूड स्टफ तुसीं फूड स्टफ वास्ते कानून बना सकते हो असीं फूड स्टफ तो पैदा ही नहीं करते फूड ग्रेन पैदा करते हैं असीं कणक पैदा करते हैं सीधा आटा नहीं पैदा करते आटा फूड स्टफ है कणक फूड ग्रेन है असीं झोना पैदा करते हैं सीधे चौल नहीं करते झोना फूड ग्रेन है चौल हर चीज जो असीं पैदा करते हैं वो फूड ग्रेन है असीं तां मंडी च जाने व्यापार करने नहीं जाते असीं मंडीकरण करने जाने मार्केटिंग ते एग्रीकल्चर दोनों स्टेट सब्जेक्ट है तुसीं इहदे विच दखल नहीं दे सकते वो एक केस चक के बह गए कहते जी आ देखो जी एक केस साडे हक च फैसला होया मैं क्या अगली तरीक ते मैं 10 केस लेके आऊँ जिन्हां च लिखिया हो साडे हक च फैसला होया क्यों गुमराह करदे हो मैं एक मीटिंग च 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लेके चला गया मैं मंत्री जी को कहा भी मंत्री जी इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक को तुसीं जवाब दिता है भी खेती राज्यों का विषय आ मेरे कोल है इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक को तुसीं जवाब दिता है खेती मार्केटिंग राज्यों का विषय मैं सत्ते पढ़ते मैनूं दस्सो फिर उन्हें तुहाडा तुसीं इहदे हथ क्यों पाया कोई जवाब नहीं आया हाँ मैंने कहा होगा हाँ मैंने कहा होगा 5 मिनट बैठे अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो मैं जरा हुआ उठ के अपने कमरे चला गया एडे बेईमान अज तक भरावो मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी दूसरे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों घुटकी दे के करवाया बड़े प्रधानमंत्रियों ने कहा गया मैनूं अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज सब तो बड़ा झूठा सब तो बड़ा बेईमान लग रहा है तो बड़ी बदकिस्मती देश की होएगी एक सर्वे होया वो सर्वे प्रेस तुसीं भी पढ़िया होना ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ 3 दिन पहला सारी दुनिया ने सुनिया भरावो प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है दुनिया च एक शब्द ते विचार होता है जो मुंहों निकलता है उन्होंने लोग ते दुनिया
ਘੋਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਭਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਸਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਗਲਤ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1955 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ 1888 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ 1200 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 180 ਟਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ, 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 2 ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ APMC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਨੋਪਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੰਡੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਭਰਾਵੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਹ
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।